हेलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ मानसी हीरपरा। आजे आपणे भणीशुं धोरण 12 प्रकरण नंबर 2 भाग 1 भागीदारी पेढ़ीना वार्षिक हिसाबो। तो भागीदारी पेढ़ीना वार्षिक हिसाबो तमे धोरण 11 में भणी गया कि वार्षिक हिसाबो में वार्षिक हिसाबना कुल 3 अंग छे। वेपार खातु, नफा नुकसान खातु अने पाकू सरवैयु। ए तमे धोरण 11 में भणी चूक्या छो। पण धोरण 12 में तमारे जे भाग 1 अने प्रकरण 2 छे एमां कंईक नवुं शीखवानुं छे। आजे एना जे वार्षिक हिसाबना 3 अंग छे ए तो छे ज, पण एना सिवाय वधाराना जे खाता बनाववाना छे ए खातामां कयो कयो माहितीनो समावेश थशे ए आज आपणे जोवानुं छे। तो वार्षिक हिसाबमां सौ प्रथम आवे छे वेपार खातुं। तो आपणे वेपार खातामां शेनो शेनो समावेश करीए छीए। तो वेपार खातुं शा माटे बनाववामां आवे छे? तो आपणे खबर छे के वेपार खातामां छे काचो नफो अथवा तो काची खोट मळे छे। एने वेपार खातानी उधार बाजू आपणे कई कई वस्तु दर्शावीए छीए? खरीदीने लगता तमाम प्रकारना खर्चा अने सरु स्टॉक। अने वेपार खातानी जमा बाजू आपणे शुं दर्शावीए छीए? आखर स्टॉक अने अन्य रीते मालनी जावक। आ थई आपणी वेपार खातानी वात। हवे एना पछी आपणे बनावीए छीए नफा नुकसान खातुं। तो नफा नुकसान खातामां आपणे कई कई विगतोनो समावेश करीए छीए? तो तमाम प्रकारना खर्चा अने तमाम प्रकारनी आवक। परंतु आपणे जे आज वार्षिक हिसाबो भणवाना छीए तो नफा नुकसान खाता पछी एक खातानो समावेश करवामां आवे छे। तो ए कयुं खातुं? नफा नुकसान फाळवणी खातुं। तो आ नफा नुकसान फाळवणी खातुं शुं छे? एमां कई कई विगतोनो आपणे समावेश करशुं। तो नफा नुकसान फाळवणी खातुं के जेमां मूडी पर व्याज आपणे खबर छे के ज्यारे आपणे आ 3 खाता बनावता त्यारे मूडी पर व्याज क्यां लगता? नफा नुकसान खातानी उधार बाजू। पण हवे मूडी पर व्याजनो समावेश क्यां थशे? नफा नुकसान फाळवणी खातामां। नफा नुकसान फाळवणी खातुं शुं काम शोधवामां, शुं काम बनाववामां आवे छे? तो के वहेंचणी पात्र नफो अने वहेंचणी पात्र खोट जाणवा माटे। बराबर। तो आज आपणे सौथी पहेला स्टार्ट करीशुं के वार्षिक हिसाबो तैयार करवाना हेतु शुं छे, शा माटे आपणे वार्षिक हिसाब तैयार करीए छीए। तो सौ प्रथम तमारी जे बुकमां आपेलुं छे त्याथी ज आपणे स्टार्ट करीशुं के भागीदारी पेढ़ीना वार्षिक हिसाबो तैयार कराववानो हेतु शुं छे। तो आपणे खबर छे के काचो नफो के काची खोट मळे छे। कया खातामांथी काचो नफो के काची खोट मळे छे? वेपार खातामांथी। नेक्स्ट पॉइंट छे चोख्खो नफो के चोख्खी खोट जाणवा। चोख्खो नफो के चोख्खी खोट कया खातामांथी मळे छे? नफा नुकसान खातामांथी। त्रीजो पॉइंट छे वहेंचणी पात्र नफो के वहेंचणी पात्र खोट जाणवा। तो ए सेमाथी आपणे खबर पड़शे? मैं जे हमणां कीधुं ए प्रमाणे नफा नुकसान फाळवणी खातामांथी आपणे ख्याल आवशे के वहेंचणी पात्र नफो केटलो छे अने वहेंचणी पात्र खोट केटली छे। चौथो पॉइंट छे पेढ़ीनी आर्थिक स्थिति जाणवा माटे। तो आर्थिक स्थिति कोण दर्शावे छे? पेढ़ीनुं पाकू सरवैयु। पाका सरवैया परथी खबर पड़े छे के पेढ़ीनी स्थिति केवी छे, पेढ़ीनी मिलकतो केटली छे अने पेढ़ीना देवा केटला छे। करवेराना हेतु माटे छेल्ले बधुं आखो वार्षिक हिसाब तैयार थया पछी जे नफो आवे ए नफाने आधारे करवेरो केटलो थशे भरवानो ए बाबत ख्याल आवे छे। तो सौथी पहेला અહીંથી स्टार्ट करशुं। मैं तमने वेपार खातुं समजावी दीधुं के एमां कया कया विगतो समावेश करवामां आवे छे। नफा नुकसान खातुं समजावी दीधुं के एमां कई कई विगतोनो समावेश करी शकाय छे। नफा नुकसान फाळवणीनी पण वात थई के भाई आपणे भागीदारने पगार आपता होय, बोनस आपता होय, कोई पण प्रकारनुं महेनताणुं आपता होय तो एनी एंट्री नफा नुकसान फाळवणी खातामां करवानी आवे छे। ए पछी नफा नुकसान फाळवणी खातामांथी वहेंचणी पात्र नफो अने वहेंचणी पात्र खोटनी जाणकारी मळे छे। अने हजी एक आमां वधारानुं एक खातुं बनाववानुं आवशे मूडी खातुं। आ मूडी खातुं आपणे पहेला क्यां नाखता? पाका सरवैयामां मिलकत लेणा बाजू बंनेनी भागीदाરની આપણે મૂડી લઈ લેતા। પણ આમાં શું કરવામાં આવશે? મૂડી ખાતું અલગથી બનાવવામાં આવશે। અને જો ચાલુ ખાતાની પણ બાકી આપેલી હોય તો ચાલુ ખાતું પણ બનાવવામાં આવશે। જે તમે ચેપ્ટર 1 માં શીખી ગયા છો કે ચાલુ ખાતું અને મૂડી ખાતું એ પ્રમાણે અહીંયા ખાતા બનાવવામાં આવશે। અને છેલ્લે જે આપણે પાકું સરવૈયું બનાવીએ છીએ તે
તો આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરશું ઉદાહરણ 1 પેજ નંબર 45. તો ઉદાહરણ 1 માં દાખલો સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા સૌથી પહેલા આપણી ટ્રીક છે હવાલા ટીક કરવાની. તો હવાલા ટીક કરવાના કેવી રીતે રહેશે, જે નીચે હવાલાઓ આપ્યા છે એ રીડ કરું છું અને એ રીતે તમારે ક્વેશ્ચનમાં ટીક કરવાના રહેશે. ઉદાહરણ 1, રામ અને શ્યામ 6:4 પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેંચતા એક પેઢીના ભાગીદારો છે. તારીખ 31/3/17 રોજના નીચે આપેલા કાચા સરવૈયા અને હવાલા પરથી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબ તૈયાર કરો. તો રામ અને શ્યામની ભાગીદારી પેઢીનું 31/3/17 રોજનું કાચું સરવૈયું તમને જે બુકમાં આપેલું છે એ. હવે આપણે જોશું હવાલા. હવાલામાં સૌથી પહેલો હવાલો છે આખર સ્ટોક છે એ 45,000નો છે કે જેની બજાર કિંમત 10% વધુ છે. તો સૌથી પહેલા આખર સ્ટોકનો નિયમ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે શું છે, કેવી રીતે આખર સ્ટોક ગણવાનો. તો જો બજાર કિંમત અને જે ચોપડી કિંમત આપેલી છે એ બંનેમાંથી જે કિંમત ઓછી હોય છે એ જ આપણે આખર સ્ટોકમાં ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ. તો અને આખર સ્ટોક જો આપણને કાચા સરવૈયામાં આપેલો નથી તો એ વાલો આપણે શું કરશું, ટીક કરશું કે જે આપણે લાસ્ટમાં લઈશું. બીજો વાલો છે ભાગીદારોને મૂડી પર 5% વ્યાજ આપવાનું છે અને ઉપાડ પર 10% વ્યાજ વસૂલ કરવાનું છે. તો મૂડી અને ઉપાડ છે ત્યાં નંબર 2 લખો. ત્રીજું છે યંત્ર પર 10% અને ફર્નિચર પર 5% ઘસારો ગણવાનો છે. તો જે ક્વેશ્ચનમાં યંત્ર પર ઘસારો પણ નીચે આપેલો છે જૂનો એ અને ફર્નિચર, આ ત્રણેયમાં નંબર 3 ટીક કરશો. દેવાદારો પર 5% ઘાલખાત અનામતની જોગવાઈ છે, જ્યાં દેવાદાર આપેલા છે ત્યાં નંબર 4. ચૂકવવાના બાકી ખર્ચામાં પગાર, પરચુરણ ખર્ચા અને ભાડું, આ 3 વસ્તુ છે. તો પગાર, પરચુરણ ખર્ચા અને ભાડું આપેલું છે તે ક્વેશ્ચનમાં 5 નંબર ટીક થશે. અને લાસ્ટમાં આપેલું છે ભાગીદારી કરારનામાની જોગવાઈ પ્રમાણે નુકસાન હોય તો પણ મૂડી પર વ્યાજ આપવાનું છે. તમને ઇન્ફોર્મેશન માટે આપેલું છે કે નુકસાન થાય તો પણ મૂડી પર વ્યાજ આપવાનું જ છે. તો એ હવાલો ટીક કરી નાખો. તો લાઈન ટુ લાઈન હવે આપણે ક્વેશ્ચન વાંચતા જઈશું અને હવાલા પર જઈશું. તો સૌથી પહેલા ઉધાર બાકીમાં આપેલું છે ઉપાડ. તો ઉપાડ તમને ખબર છે કે ઉપાડ ક્યાં આવે છે. 11માં તમે એવું જોયું કે ઉપાડ છે એ મૂડીમાંથી મિલકત લેણા બાજુ તમે ઉપાડ નોંધતા, પણ અહીંયા આપણે મૂડી ખાતું અહીંયા દર્શાવેલું જ છે. તો મૂડી ખાતાની તમને ખબર છે હંમેશા કેવી બાકી હોય, જમા બાકી, અને ઉપાડની કેવી બાકી હોય, હંમેશા ઉધાર બાકી. તો મૂડી ખાતામાં કઈ બાજુ આવશે ઉપાડ? ઉધાર બાજુ. તો ઉપાડ કેટલો આપેલો છે આપણને? 18,000 અને 16,000. એના પર નંબર 2 હવાલો, ભાગીદારોને મૂડી પર વાર્ષિક 5% વ્યાજ ગણવાનું છે અને ઉપાડ પર 10% લેખે વ્યાજ વસૂલ કરવાનું છે. તો ઉપાડ પર વ્યાજ એની નીચે જ બીજી એન્ટ્રી થશે. તમને ખબર છે કે હવાલાની 2 એન્ટ્રીઓ થાય છે. એક એન્ટ્રી ઉપાડની નીચે જ ઉપાડ પર વ્યાજ આવશે. ઉપાડ પર વ્યાજ તમને કીધું 10% લેખે ગણવાનું છે. તો આના 10% તમે કરશો તો 1800 અને 1600 થશે. હવે તમને એક એન્ટ્રીનો તો ખ્યાલ આવી ગયો કે ઉપાડની નીચે જ ઉપાડ પર વ્યાજ આવશે, કારણ કે મૂડી ખાતા એટલે કોના મૂડી ખાતા તમે બનાવો છો? ભાગીદારના મૂડી ખાતા બનાવો છો. તો હવે ઉપાડ પર વ્યાજ છે ભાગીદાર માટે શું કહેવાય? ખર્ચ કહેવાય. તો ભાગીદારને લગતું કાંઈ પણ ખર્ચ હશે તો એ ઉધાર સાઈડ આવશે અને આવક હશે કઈ સાઈડ આવશે? જમા સાઈડ આવશે. એટલા માટે ઉપાડ પર વ્યાજ આપણે ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં ઉધાર બાજુ લખ્યું. આની બીજી એન્ટ્રી નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં ક્રોસ એન્ટ્રી થશે. આવી રીતે ક્રોસ. ઉપાડ પર વ્યાજ રામ શ્યામ. રામની છે 1800 અને 1600. એટલે થશે 3400. તો 2 એન્ટ્રી ઉપાડ પર વ્યાજની મૂડી ખાતામાં ઉધાર બાજુ અને એની ક્રોસ એન્ટ્રી થશે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં જમા બાજુ.
ઉપાડ પછી આવે છે દેવાદારો. તો દેવાદારો આપણને ખબર છે શું છે? લેણું. દેવાદારો એટલે થઈ છે લેણું. તો લેણું આપણે ક્યાં લખીએ છીએ? પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ. દેવાદારો કેટલાના આપેલા છે? દેવાદારો 45,000. એના 4 નંબરનો હવાલો જો એમાં કે છે દેવાદારો પર 5% ઘાલખાદ અનામતની જોગવાઈ કરો. ઘાલખાદ અનામતની જોગવાઈ કરવાની છે તો દેવાદારોમાંથી શું થશે? માઇનસ ઘાલખાદ અનામત. કેટલા ટકા કીધું છે એને? દેવાદારોમાંથી 5%. દેવાદારો છે 45,000ના 5% એટલે કે 2250. 42,750. આની બીજી એન્ટ્રી ક્યાં થશે? ઘાલખાદ અનામત. તો આના માટે એક ફોર્મેટ છે નફા નુકસાન ખાતામાં, જે એની બીજી એન્ટ્રી થાય છે ત્યાંનું. તો એ ફોર્મેટ શું છે? ઘાલખાદ હવાલાની, ઘાલખાદ કાચા સરવૈયાની, ઘાલખાદ અનામત હવાલાની અને ઘાલખાદ અનામત કાચા સરવૈયાની. આ આખું આનું ફોર્મેટ છે. ઘાલખાદ હવાલાની, ઘાલખાદ કાચા સરવૈયાની પ્લસ ઘાલખાદ અનામત હવાલાની. આ બે વસ્તુ ઘાલખાદમાં પ્લસ થશે. ઘાલખાદ અનામત જે કાચા સરવૈયાની આપેલી છે એ શું થશે? એક માઇનસ. હવે જોઈ લઈએ આપણને કઈ કઈ વસ્તુ આપી છે. કાચા સરવૈયામાં જો ઘાલખાદ આપેલી છે તમને, હા આપેલી છે. કેટલી? 400. ઘાલખાદ હવાલામાં છે, ઘાલખાદ હવાલામાં આપેલી છે. હવાલાનું કે એટલે તમારે જે મિલકત લેણા બાજુ તમે જે હવાલો કર્યો ત્યાં જોવાનું રહેશે. ઘાલખાદ હવાલાની છે નહીં. ઘાલખાદ અનામત હવાલાની છે તો કે હા. કેટલી? 2250. ઘાલખાદ અનામત કાચા સરવૈયામાં આપેલી છે, હા છે. કેટલી? 700. તો શું થશે? આ બે પ્લસ થશે અને ઘાલખાદ અનામત જે કાચા સરવૈયાની છે એ માઇનસ થશે. $1950. તો ઘાલખાદ અનામતની બે એન્ટ્રી થઈ ગઈ. ઘાલખાદ અનામત દેવાદારોમાંથી માઇનસ અને બીજી એન્ટ્રી આ ફોર્મેટમાં એ સહિત ઘાલખાદ કાચા સરવૈયાની પણ આવી ગઈ અને ઘાલખાદ અનામત કાચા સરવૈયાની પણ ઇન્ક્લુડ થઈ ગયેલ છે. એના પછીનો હવાલો આપેલો છે સ્ટોક. તારીખ 1/4/2016. 25,000નો સ્ટોક છે. હવે તમને બાજુમાં આપેલું છે તારીખ, તો એ પરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે આ શરૂ સ્ટોક આપેલો છે કે આખો સ્ટોક. કારણ કે તારીખ કઈ આપેલી છે? 1/4. આપણું વર્ષ છે 1/4 સ્ટાર્ટ થાય છે, 31/3 પૂરું થાય છે. તો 1/4/2016નો જે સ્ટોક છે કયો સ્ટોક થશે? શરૂ સ્ટોક. તો વેપાર ખાતાની કઈ બાજુ શરૂ સ્ટોકની તમે નોંધ કરો છો? ઉધાર બાજુ. તો શરૂ સ્ટોક છે એ કેટલાનો આપેલો છે? 25,000. એના પછી આપેલું છે વેચાણ માલ પરત. તો આપણને ખબર છે વેચાણ માલ પરતની એન્ટ્રી આપણે કેવી રીતે કરી છે? વેચાણમાંથી વેચાણ પરત બાદ કરીને ચોખ્ખું વેચાણ મળે છે. તો જમા બાકીમાં જો વેચાણ છે, હા છે. કેટલું? 78,150 રૂપિયાનું વેચાણ છે કે જેની એન્ટ્રી ક્યાં થશે? વેપાર ખાતાની જમા બાજુ. વેચાણ પરત આપણને આપેલું છે 1000. તો આવે છે 77,150. વેચાણ પરત આપણે બાદ કર્યું. હવે એના પછી આવે છે રોકડ સિલક. તો રોકડ સિલક આપણને ખબર છે આપણી એક પ્રકારની શું છે? મિલકત. તો એની એન્ટ્રી ક્યાં આવશે? પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ.
રોકડ સિલક કેટલાની છે? 10,000. એના પછી ખરીદી આવે છે 60,000ની. સામે જમા બાકીમાં આપણે જોઈ લઈએ કે ખરીદ પરત છે. જો હોય તો બાદ કરવાનું, ના હોય તો ખરીદી આઉટર કોલમમાં મૂકી દેવાની. તો ખરીદી આપણને કેટલી આપેલી છે? 60,000. જે આપણે વેપાર ખાતામાં કઈ બાજુ દર્શાવીએ છીએ? ઉધાર બાજુ. ખરીદ પરત આપેલું છે આપણને 1,500. એના પછી આપેલું છે આપેલ વટાવ. તો આપેલ વટાવ અને મળેલ વટાવ બે પ્રકારના વટાવ આપણને, કાં તો આપણે કોકને આપેલો હોય વટાવ તો એ આપણા માટે શું કહેવાય? ખર્ચ. અને કાં તો આપણને ડિસ્કાઉન્ટ મળ્યું હોય, બીજા પાસેથી વટાવ મળ્યો હોય તો એ શું કહેવાય? આપણા માટે આવક. પણ અહીંયા આપણને આપેલું છે આપેલ વટાવ, તો એ આપણા માટે શું થયું? ખર્ચ. ખર્ચની નોંધ ક્યાં કરવામાં આવશે? નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. આપેલ વટાવ કેટલાનો છે? 500. એના પછી ઘાલખાત કે જે આપણે ઓલરેડી આ ફોર્મેટમાં લઈ લીધી છે 400 રૂપિયા કાચા સરવૈયાની. એ પછીનું છે યંત્ર ઓફિસના. યંત્ર કેટલાના આપેલા છે? યંત્ર આપણી મિલકત છે કે જે મિલકતની નોંધ આપણે ક્યાં કરીએ છીએ? પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ. તો યંત્ર આપણને આપેલા છે 18,250. હવે એક એ મહત્વનો પોઈન્ટ કે તમને આમાં જૂનો ઘસારો ઓલરેડી આપી દીધો છે, પ્લસ એ કે નવો ઘસારો તમને હવાલામાં આપેલો છે. તો એની નોંધ કેવી રીતે કરવી? તો એ નોંધ આવી રીતે થશે કે યંત્રમાં જ્યારે તમને કાચા સરવૈયામાં જૂનો ઘસારો આપી દીધો હોય ત્યારે યંત્રમાં શું થશે? જૂનો ઘસારો પ્લસ કરીને નવો ઘસારો ગણવાનો રહેશે. તો જૂનો ઘસારો કેટલો છે? 1750. બરાબર કે યંત્ર છે એ 18,250નું છે, યંત્ર પર ઘસારો છે એ 1750નો છે. તો જે નવો ઘસારો ગણશો એ કઈ કિંમત ઉપર ગણવાનો થશે? તો આ જૂનો ઘસારો યંત્રમાં પ્લસ કરીને જે કિંમત આવે એના પર નવો ઘસારો ગણવાનો રહેશે. હવે આપણે હવાલા નંબર 3 જોઈએ. એમાં યંત્ર પર 10% ઘસારો ગણવાનો છે. તો 20,000ના 10%. અહીંયા હું ગણતરીમાં પણ દર્શાવું છું. ગણતરી નંબર 1, યંત્ર પર ઘસારો 20,000ના 10%, 2,000. તો અહીંયા તમે એ ઘસારો બાદ કરો, કેટલા મળશે? 2,000. 20,000માંથી 2,000 બાદ 18,000. એ ઘસારો હવાલાનો છે. હવાલાની હંમેશા 2 એન્ટ્રી થાય. એક એન્ટ્રી અહીંયા એ ઘસારાની થઈ ગયેલ છે. બીજી એન્ટ્રી ઘસારો છે આપણું શું છે? ખર્ચ કે નુકસાન છે. તો અહીંયા આવશે યંત્ર પર ઘસારો, નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. કેટલા? 2,000. તમને એવો ક્વેશ્ચન થાય કે આ ઘસારાની નોંધ શું કામ ન કરી? તો એ ઘસારાની માહિતી આપણને ક્યાં આપેલી છે? કાચા સરવૈયામાં. તો કાચા સરવૈયામાં જે આપણને માહિતી આપેલ છે એની એક એન્ટ્રી થઈ ગઈ કે જે આપણે યંત્રમાં પ્લસ કર્યું. એના પછીનો પોઈન્ટ છે ફર્નિચર. તો ફર્નિચર આપણને ખબર છે કે આપણી શું છે? મિલકત. તો કઈ સાઈડ આવશે? મિલકત લેણા બાજુ. તો ફર્નિચર કેટલાનું છે? 8,000. એના પર ઘસારો ફર્નિચરમાં 3 નંબરનો હવાલો શું કહે છે કે યંત્ર પર 10% અને ફર્નિચર પર 5% ઘસારો ગણો. તો ફર્નિચર છે 8,000નું અને 5% ઘસારો ગણો એટલે કેટલા આવશે? 400. એ ઘસારાની બીજી એન્ટ્રી નફા નુકસાન ખાતાની કઈ બાજુ આવશે? ઉધાર બાજુ. એના પછીનો પોઈન્ટ છે પરચુરણ ખર્ચા.
1500 ના આપેલા છે, ખર્ચા છે, તો ખર્ચાની નોંધ આપણે ક્યાં કરીશું? નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. જો જેમાં હવાલા છે આપણે એ ઇનર કોલમમાં લખશું. હું અહીંયા શોર્ટમાં લખું છું કારણ કે મારે પરચુરણ ખર્ચા આપેલા છે આપણને 1500 ના. એમાં હવાલા નંબર આપણને 5મો કીધો છે. પરચુરણ ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા, એમાં છે પરચુરણ ખર્ચા 150. હવે તમને આ શીખતા પહેલા એક વસ્તુ શીખી દઉં. ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા, અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચા, ચૂકવવાની બાકી આવક અને અગાઉથી મળેલ આવક, આ ચારે વસ્તુ સમજી લ્યો. ચૂકવવાનું બાકી છે એટલા માટે આપણું શું થાય છે? દેવું થાય છે, પેઢીનું દેવું થાય છે. તો એની એન્ટ્રી એક હવાલામાં અહીંયા આવે છે. ચૂ બાકી હોય, તમને એક વ્યવસ્થિત ટ્રીક આપી દઉં. ચૂ બાકી એટલે પ્લસ થશે, હંમેશા ચૂકવવાનું બાકી પ્લસ થશે અને અગાઉથી ચૂકવેલ કે અગાઉથી મળેલ શું થશે? માઇનસ. અગાઉથી હોય એ માઇનસ અને ચૂકવવાનું હોય એ પ્લસ. હવે એની એન્ટ્રી કેવી રીતે કરશો? ચૂકવવાનું બાકી તો એ શું થયું? પેઢીનું દેવું. તો એ ક્યાં આવશે? મૂડી દેવા બાજુ. અગાઉથી તમને કોક ચૂકવી દો છો તો એ શું થશે? લેણું થશે, આપણને ફાયદો થશે, લેણું થશે. તો એ ક્યાં આવશે? મિલકત લેણા બાજુ. એ બે કોન્સેપ્ટ. હવે મળવાનું બાકી, અગાઉથી મળેલ. તો મળવાનું બાકી હોય પ્લસ, અગાઉથી હોય માઇનસ. મળવાનું બાકી છે તો એ શું છે? આપણું લેણું, કે વ્યક્તિ પાસેથી આપણને નાણાં મળવાના હજુ છે, તો એ આપણું શું થશે? લેણું. તો એ ક્યાં આવશે? મિલકત લેણા બાજુ. પણ અગાઉથી એ વ્યક્તિએ આપણને નાણાં આપી દીધા છે તો એ શું થઈ જશે? આપણું દેવું. તો એ ક્યાં આવશે? મૂડી દેવા બાજુ. તો અહીંયા તમને બધું જે આપ્યું છે એ ચૂકવવાનું બાકી આપ્યું છે. તો ચૂકવવાના બાકી ખર્ચામાં પરચુરણ ખર્ચા ચૂ બાકી છે એટલે પ્લસ ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા. એમાં પગાર પરચુરણ ખર્ચા 150, એમાં પ્લસ. આની બીજી એન્ટ્રી ક્યાં થશે? ચૂકવવાનું બાકી છે તો શું થશે? આપણું દેવું, પેઢીનું શું થશે? દેવું. તો એ ક્યાં આવશે? મૂડી દેવા બાજુ. એના પછી આવે છે ભાડા પટ્ટાનું મકાન 4 વર્ષ માટે 7000. જો આના પર કાંઈ હવાલો મેં ટીક કરેલો નથી, પરંતુ જે બ્રેકેટમાં લખેલું છે એ આપણો ગુપ્ત હવાલો ગણાશે. તો ભાડા પટ્ટાનું મકાન છે, પેલા તો મકાન છે આપણી શું થશે? મિલકત થશે. એટલા માટે એની નોંધ ક્યાં થશે? મિલકત લેણા બાજુ. ભાડા પટ્ટાનું મકાન આપણને આપેલું છે 7000, કે જે 4 વર્ષ માટે છે. તો એની ગણતરી કેવી થશે? જો આમાં આપણે એવી રીતે ના કહી શકીએ કે ઘસારો, અહીંયા આપણે શું કહેવું પડે? માંડી વાળેલ રકમ, માંડી વાળેલ મકાનની રકમ. તો અહીંયા એની ગણતરી કરું છું. માંડી વાળેલ ભાડા પટ્ટાનું મકાન આપણને એમ કીધું છે 7000 અને 4 વર્ષ માટે. તો શું કરવું પડે? 7000 ભાગ્યા 4 કરશો ત્યારે 1 વર્ષ શું આપણને ખબર પડશે કે 1 વર્ષે આપણને કેટલા માંડી વાળવા. તો 1750 રૂપિયા આપણે દર વર્ષે માંડી વાળવાના રહેશે. કેમ ખબર પડી? તો કે 4 વર્ષ માટે આપ્યું છે તો 7000 ભાગ્યા 4. તો અહીંયા માંડી વાળેલ મકાન 1750 બાદ કરો. જેમ ઘસારાની એન્ટ્રી થાય છે એવી જ રીતે આની એન્ટ્રી થશે. તો અહીંયા આવશે 5250. અને જેમ આપણે ઘસારાની બીજી એન્ટ્રી કરી છે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ, એવી જ રીતે આપણું ખર્ચ કે નુકસાન છે તો એની એન્ટ્રી નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ થશે. માંડી વાળેલ ભાડા પટ્ટાનું મકાન 1750. એના પછી આવે છે પાઘડી. તમને ખબર છે પાઘડી એ આપણી કેવી મિલકત છે? અદ્રશ્ય, જે તમે ચેપ્ટર નંબર 3 માં શીખી ગયા.
પાઘડીનું મૂલ્યાંકન, તો પાઘડી એક એવી મિલકત છે આપણી અદ્રશ્ય મિલકત છે, તો મિલકત છે એટલા માટે મિલકત લેણા બાજુ પાઘડી કે જે તમને આપેલી છે 40,000. વેપાર ખર્ચ, હવે આમાં ખાસ બાળકો ધ્યાન રાખજો, ભૂલ કરો છો તમે. વેપાર ખર્ચ છે તો તમે વેપાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ લખી નાખો છો, પણ એ ખરેખર ખરીદી કે ખરીદીને લગતો ખર્ચ નથી. જો ખરીદી અને ખરીદીને લગતો ખર્ચ હોય તો જ તમે વેપાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ દર્શાવી શકો, નહીતર ક્યાં દર્શાવવાનો આવશે? સિવાયના ખર્ચા નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. વેપાર ખર્ચ આપણને આપેલો છે 1250. ભાડું અને વેરા, તો ભાડું અને વેરા આપણને ખબર છે કે ખર્ચ છે, તો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ પણ હવાલો છે, એટલા માટે ઇનર કોલમમાં ભાડું અને વેરા આપેલા છે 5000. એમાં હવાલો 5મા નંબરનો એમ કે છે ચૂકવવાના બાકી ખર્ચામાં ભાડું છે 150, તો ફરી એ જ વસ્તુ ચૂકવવાનું બાકી છે એટલા માટે આમાં પ્લસ થશે. કેટલું ચૂકવવાનું છે? 150. આની બીજી એન્ટ્રી ક્યાં થશે? ચૂકવવાનું બાકી છે, તો હજી આપણે ચૂકવ્યું છે નહીં, એટલા માટે કેવું છે? પેઢીનું દેવું છે. મૂડી દેવા બાજુ ચૂકવવાનું બાકી ભાડું 150. એના પછી આવે છે આવક માલ ગાડા ભાડું. આ પણ એક ખાસ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. બે ભાડા આવે છે, એક આવક માલ ગાડા ભાડું અને બીજું છે જાવક માલ ગાડા ભાડું. તમે માલ કોઈને વેચો છો અને તમે જે ખર્ચ ભોગવો છો તો એ ક્યાં નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ, એટલે કે જાવક માલ ગાડા ભાડું છે એ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ આવશે. પરંતુ તમે કઈ વસ્તુની ખરીદી કરો છો અને એમાંથી કઈ ખર્ચો તમે કરો છો વસ્તુને લાવવા માટે, વસ્તુને ઘર સુધી પહોંચાડવા માટે, તો એ કેવો ખર્ચો થશે? ખરીદીને લગતો ખર્ચો, એટલે કે આવક માલ ગાડા ભાડું. તો આવક માલ ગાડા ભાડું ક્યાં આવશે? વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ. આવક માલ ગાડા ભાડું આપણને આપેલું છે 400 રૂપિયા. એના પછી આપણને આપેલું છે બેંક વ્યાજ. બેંક વ્યાજ છે એ ઉધાર બાકી હોઈ શકે, જમા બાકી પણ હોઈ શકે. જો ઉધાર બાકીમાં આપેલું હોય તો એ આપણા માટે ખર્ચો છે, જમા બાકીમાં આપેલું હોય તો એ શું છે? આવક છે કે આપણને મળેલું છે. પણ અહીંયા તમને ઉધાર બાકીમાં આપેલું છે, તો એટલા માટે શું છે? ખર્ચો. તો બેંક વ્યાજ આપણને કેટલું આપેલું છે? 500. વીમા પ્રીમિયમ. વીમા પ્રીમિયમ પણ ઉધાર બાકીમાં આપેલું છે, તો વીમા પ્રીમિયમ આપણા માટે શું થશે? ખર્ચો કે છે 800 રૂપિયાનો આપેલો છે. વિપ્રી હું અહીંયા શોર્ટમાં લખું છું. એના પછી આપેલું છે પગાર. તો પગાર ઉધાર બાકીમાં છે એટલા માટે આપણે કોકને આપ્યો હશે, ત્યાંના કર્મચારીને. પગાર હવાલો છે એના ઉપર, એટલા માટે ઇનર કોલમમાં આવશે. પગાર છે એ 15,000 આપેલો છે. પગાર પર હવાલો છે ચૂકવવાનો બાકી પગાર 500. તો ચૂકવવાનું બાકી છે તો એમાં પ્લસ થશે. ચૂ બાકી પગાર 500, તો અહીંયા આવશે 15,500. એની બીજી એન્ટ્રી ચૂકવવાનો બાકી પગાર છે. ચૂકવવાનો બાકી પગાર છે તો એ આપણું શું થશે? દેવું થશે. એટલા માટે મૂડી દેવા બાજુ 500. એના પછી આપેલું છે અગાઉથી ચૂકવેલ વીમો. તો મેં તમને હમણાં જ શીખડાવ્યું કે ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા, અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચા. તો ચૂકવવાનું બાકી જે છે એ દેવું છે, એટલા માટે આપણે મૂડી દેવા બાજુ લખીએ છીએ. પણ અગાઉથી કોકને તમે ચૂકવી દો તો આપણું શું થશે? લેણું થશે. એટલા માટે મિલકત લેણા બાજુ. અગાઉથી ચૂકવેલ
વીમો 200 રૂપિયાનો જે છે. જમા બાકીમાં આવો. જમા બાકીમાં મૂડી આપી છે રામ અને શ્યામની. તો તમને મેં પહેલાં જ કીધું કે મૂડી ખાતાની હંમેશા કેવી બાકી હોય છે? જમા બાકી. તો તમે 11મા ધોરણમાં તમે મૂડી અહીંયા દર્શાવતા, પણ અહીંયા અલગથી મૂડી ખાતું બનાવવામાં આવે છે. એટલા માટે ભાગીદારને લગતા તમામ પ્રકારના વ્યવહારોની નોંધ ક્યાં થશે? મૂડી ખાતામાં. તો મૂડી ખાતામાં જમા બાજુ એ લાવે છે તો આપણે એને શું કહીશું? બાકી આગળ લાવ્યા. એ બંનેની મૂડી છે 80,000 અને 70,000. એના પર હવાલા નંબર 2. ભાગીદારોને મૂડી પર 5% વ્યાજ આપવાનું છે. તો મૂડીની નીચે જ મૂડી પર વ્યાજ. જેમ તમે ઉપાડ લખો છો, ઉપાડની નીચે જ ઉપાડ પર વ્યાજ આવે છે, એવી જ રીતે મૂડીની નીચે જ મૂડી પર વ્યાજ આવશે. %5 આપણે વ્યાજ ગણી લીધું. જેવી રીતે ઉપાડ પર વ્યાજની બીજી એન્ટ્રી ક્રોસ કરી હતી, એવી જ રીતે મૂડી ખાતામાં ગમે તે આવશે વ્યવહાર અથવા અસર, એની આપણે ક્રોસ એન્ટ્રી નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં કરીશું. તો મૂડી પર વ્યાજ મૂડી ખાતાની જમા બાજુ છે, જે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં આવશે ઉધાર બાજુ. આ બંનેની એન્ટ્રી થઈ ગયેલ છે. હવે આવે છે લેણદારો. દેવાદારો એટલે લેણું થાય છે, લેણદારો એટલે શું થાય છે? દેવું. તો જે આપણે ક્યાં દર્શાવશું? મૂડી દેવા બાજુ. લેણદારો આપણને આપેલા છે 35,000. ખરીદ માલ પરત કે જે આપણે ઓલરેડી ખરીદીમાંથી બાદ કરી નાખ્યો છે. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એ શું છે? પેઢીનું દેવું, કે જે વધારાના પૈસા આપવા માટે પરમિશન આપે છે. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કેટલાનું આપેલું છે? 8,000. વેચાણ. વેચાણ આપણે ઓલરેડી લઈ લીધેલું છે. કાલ ખાતાના પણ આપણે આપણા ફોર્મેટમાં લઈ લીધું છે. મજૂરીના બાકી દેવા. મજૂરીના બાકી દેવા એટલે એક પ્રકારનું શું થયું? ચૂકવવાની બાકી છે, હજુ દેવું છે આપણું. તો મૂડી દેવા બાજુ. $1,000. ગીતાની લોન 8%ની આપેલી છે, કે જે આપણે 1/10/2016 લોજ લીધી હતી, 15,000 આપેલી છે. પહેલા તો ગીતાની લોન, તો એ આપણું શું થશે? દેવું, કે જે આપણે, તો અહીંયા આવશે ગીતાની લોન, મૂડી દેવા બાજુ. ઇનર કોલમમાં આના ઉપર કઈ હવાલો નથી, પણ એ કેવો છે? ગુપ્ત હવાલો છે, કે જે બ્રેકેટમાં આપણને આપેલું છે. ગીતાની લોન છે 15,000. હવે આની વ્યાજ આપણને ગણતરી કેવી રીતે કરશું? તો એ તમને અહીંયા ઓકે. આપણું વર્ષ ક્યારે સ્ટાર્ટ થાય છે? 1/4. પૂરું ક્યારે થાય છે? 31/3. તો તમને 8%ની લોન આપી છે. 1/10/2016 ગીતાએ લોન લીધી. 1/10/16 થી આપણું વર્ષ ક્યારે પૂરું થશે? 31/3/17. તો આ મંથ કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો કેટલા મંથ થશે? 10, 11, 12, 1, 2 ને 3. કેટલા મંથ થયા? 6 મંથ. તો આપણે 6 મહિનાનું વ્યાજ ગણવાનું છે, નહીં કે આખા વર્ષનું. એને જ્યારથી લોન લીધી ત્યારથી લઈને આપણું વર્ષ પૂરું થાય છે એમ એટલા મહિનાનું વ્યાજ આપવાનું રહેશે. તો 1/10 એને લોન લીધેલી છે, 31/3 આપણું વર્ષ પૂરું થાય છે, તો 6 મહિનાનું વ્યાજ આપણે આપવાનું રહેશે. 15,000ની લોન છે. 8% ગુણ્યા 6/12. 6
600 રૂપિયા લોનનું વ્યાજ મળે છે. અને આમાં તો આપણને ઇન્ટરેસ્ટ વ્યાજનો રેટ આપી દીધો છે, પણ જો ના આપેલો હોય તો આપણને ખબર છે ચેપ્ટર 1માં તમે ભણી ગયા કે 6% લેવાનો થશે. તો આની એક એન્ટ્રી અહીંયા જ આવશે, લોનનું વ્યાજ 600, જે આમાં પ્લસ કરીને ટોટલ દેવું આપણું થશે 15,600. આપણો ખર્ચ કે નુકસાન છે, મારે અહીંયા જગ્યા ન હોવાથી મેં ઉપર લખું છું લોનનું વ્યાજ 600. બંને એન્ટ્રી, એક અહીંયા પ્લસ અને બીજું નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. લાસ્ટ છે દેવી હુંડી 200 રૂપિયા. તો દેવી હુંડી છે આપણું દેવું છે. અહીંયા આપણી કાચા સરવાયાની જે વિગતો છે તમામ પૂરી થઈ ગઈ છે. નીચે હવાલા મેં તમને જે 2 ટીક કરાવેલા હતા, એમાં સૌથી પહેલો હવાલો છે આખર સ્ટોક. મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં જ એક વસ્તુ કીધી કે જ્યારે ચોપડે કિંમત અને બજાર કિંમત આપેલી છે એ બંને કિંમતમાંથી જે આપણે ઓછી કિંમત હોઈએ છીએ એ આખર સ્ટોકમાં ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ. પણ આખર સ્ટોકમાં તમને એમ કીધું છે કે 45,000 છે આખર સ્ટોક, એની બજાર કિંમત છે 10% વધુ છે. તો એમ જ કહે છે કે વધુ છે તો પછી 45,000 જ કઈ હશે, ઓછી હશે. તો એટલા માટે આપણે આખર સ્ટોકની 2 એન્ટ્રી, એક તો વેપાર ખાતાની કઈ બાજુ આવશે, જમા બાજુ. શરૂ સ્ટોક વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ, આખર સ્ટોક વેપાર ખાતાની જમા બાજુ. અને બીજી એન્ટ્રી મિલકત લેણા બાજુ, એક પ્રકારની શું છે આપણી મિલકત 45,000. લાસ્ટમાં મેં તમને હવાલો ટીક કરાવ્યો, ભાગીદારી કરારનામામાં જોગવાઈ પ્રમાણે નુકસાન હોય તો પણ મૂડી પર વ્યાજ આપવાનું છે, નુકસાન થાય તો પણ મૂડી પર વ્યાજ આપવાનું, કે જે આપણે આપી દીધેલ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજૂરી આપણે છે બાકી હતી એ ઇન્ક્લુડ કરી 14,000. હવે આ ખાતું બંધ કરવાનું છે, તો બંધ કેવી રીતે કરશું? તમે ધોરણ 11માં શીખી ગયા કે વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું અને પાકું સરવૈયું કેવી રીતે ક્લોઝ કરવું. તો વેપાર ખાતામાં સૌથી પહેલા આવે છે જમા બાજુનો સરવાળો વધારે 1,22,150. એ આપણે ઉધાર બાજુ મૂકતા આ માઇનસ કરીને એમાંથી ઉધાર બાજુ નીકળે છે કાચો નફો 24,250. એની ક્રોસ એન્ટ્રી ક્યાં થશે? નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ 24,250. આ બાજુનો સરવાળો વધારે છે એટલા માટે જમા બાજુ આપણે વસ્તુ માઇનસ કરીને બાકી નીકળી છે આપણી ચોખ્ખી ખોટ. ચોખ્ખી ખોટ આપણી છે 7,800. આ તો તમે અગાઉ શીખી ગયા, પરંતુ અહીંયાથી હવે શું કરવાનું? તો જેમ આપણે વેપાર ખાતામાં ક્રોસ એન્ટ્રી નફા નુકસાન ખાતામાં કરીએ છીએ, એવી જ રીતે નફા નુકસાન ખાતાની ક્રોસ એન્ટ્રી ક્યાં થશે? નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં. તો નફા નુકસાન ખાતામાંથી મળેલી ચોખ્ખી ખોટ નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં કઈ બાજુ આવશે? ઉધાર બાજુ 7,800. અહીંયા કઈ બાજુનો સરવાળો વધારે આવે છે? ઉધાર બાજુનો 15,300, જેમાંથી 3400 બાદ કરીને મળે છે વહેંચણી પાત્ર ખોટ. જે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાંથી 2 વસ્તુ મળશે, કાં તો વહેંચણી પાત્ર નફો, કાં તો વહેંચણી પાત્ર ખોટ, કે જે આપણે વહેંચવાની રહેશે. તમને જે પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલું છે કયા પ્રમાણમાં? 6:4 પ્રમાણમાં. તો 6:4 પ્રમાણમાં આ 11,900 ને વેચવાનું. કેવી રીતે? તો 11,900 ગુણ્યા રામનો ભાગ છે 6, તો 6/10. અને શ્યામનો ભાગ કેટલો છે? 11,900 ગુણ્યા 4/10. તો આ મળી રામ અને શ્યામની ખોટ. પાછી એની ક્રોસ એન્ટ્રી ક્યાં આવશે? મૂડી ખાતામાં ઉધાર બાજુ. રામ અને શ્યામ વહેંચણી પાત્ર ખોટ. મૂડી ખાતું કેવી રીતે બંધ કરવાનું? સેમ એજ. કઈ બાજુનો સરવાળો વધારે છે? જમા બાજુનું. ઉધાર બાજુનું માઇનસ કરતા આ બાકી નીકળે છે, જેને આપણે કહીશું બાકી. આગળ લઈ ગયા. તમે ધોરણ 11માં ડાયરેક્ટ વાર્ષિક હિસાબમાં મૂડી ખાતું લખતા, પણ અહીંયા મૂડી ખાતું બનાવવામાં આવે છે એટલા માટે આ એન્ટ્રી કરવાની રહેશે આવી રીતે. બાકી આગળ લઈ ગયા એ આપણે ક્યાં લખશું? મૂડી ખાતામાં. મૂડીનું હેડિંગ મારી રામ અને શ્યામ એ બંનેની મૂડી અને બંનેનો ટોટલ, અને ખાતા બંધ કરવામાં આવે છે. અને લાસ્ટમાં એનો ટોટલ છે 1,68,800, જે બંને બાજુ ટેલી થઈ ગયેલ છે. થેન્ક યુ.